موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ کچھ ہمارا پروفیشن یہ عجیب قسم کا تھا، میں نکلنا ہی چاہ رہا تھا تو ایک سیریس پیشنٹ آ گیا تو مجھے مجبوراً رکنا پڑا، اس لیے میں آپ سے دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ جناب افتخار صاحب اور ان کے جو ہے اسٹاف کے لوگوں کو بڑی دل مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو قرت کا مظاہرہ کا جو ہے انہوں نے ایک پروگرام رکھا، واقعی بڑا اچھا پروگرام ہے۔ مختلف حضرات سے قرتیں سننے کا موقع ملا، طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے ایک قسم کی قرات کی جو میرے کانوں کے لیے سننے کو بالکل نہیں تھی۔ ہم موسیٰ سنتے آئے تھے، موسی کبھی سنے نہیں۔ تم سے بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ مہاراشٹر میں تو اس قسم کی قرت نہیں ہے، لیکن گجرات اور دوسرے اداروں میں اس قسم کی قرت ہے اور نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے مختلف جماعتوں میں تو بڑھ چکے ہیں، قرت کے لحاظ سے بھی مختلف جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں۔ کالی مسجد کے پیشوام صاحب سے میری ایک بحث ہوئی تو انہوں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بولے کیسے؟ میں بولا مدینہ مسجد اور باغبان مسجد میں 100 گز کا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ تو آپ ایک کام کیجیے، میں بولا کہ مدینہ مسجد میں جو اذان ہوتی وہ اذان کے پہلے درود پڑھتے ہیں، اور باغبان مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کے پہلے درود نہیں پڑھتے۔ تو آپ کل مدینہ مسجد والوں کو بولو کہ اذان کے پہلے درود مت پڑھیے، اور باغبان مسجد والوں کو بولو کہ وہ اذان کے پہلے درود پڑھیے۔ آپ یہ کر دیجیے، میں مان لوں گا کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو آج ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ کسی انداز سے سوچیے، ہم میں اتحاد اور اتفاق ہوتا نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں بڑھ گئی۔ چٹو پورے کے ایک صاحب ہے، وہ ٹھیک مغرب کے اذان کے وقت باغبان مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں جماعت مل جائیں گے، لیکن وہ اندر نہیں آتے، اور ہم جیسے لوگوں سے سلام دینے اور سلام کرنے میں بھی کتراتے ہیں، لیکن میں ان کو خاص طور سے سلام کرتا ہوں، اور وہ نماز جا کے مدینہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا اتنا خراب حال ہو گیا ہے ہر طرح سے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا جو ہے بہت ناممکن مشکل ہے۔ یہی حال ہمارے گروپ میں ہوا۔ ہمارے جو ہے مسلم پرسنل بورڈ نے اور وہاں کے علماؤں نے طلاق ثلاثہ پر اتنا زور دیا کہ تقریباً 70% مسلم عورتوں نے بی جے پی کو، اور جس کا نتیجہ آپ بھگت رہے، آج وہ قانون بھی پاس ہو گیا۔ تو اگر ہم جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے درست نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، اس پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک ہی حج کیا، اس کو آپ چاہے حجۃ الولا کہیے یا حجۃ الوداع کہیے۔ جب آپ حج کے ارکان مکمل کر کے میدان عرفات میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، آخری آیت کا کچھ حصہ عرفات میں نازل ہوا، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت۔ وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو بطور مذہب جو ہے مان لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم
वसल्लम को इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं रही। साफ चीज है, आप अंबिया की सीरतें पढ़िए, जब उनका मशीन, उनका मकसद पूरा हो गया तो अल्लाह मियां ने उन्हें बुला लिया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 81 दिन तक रहते। क्या मतलब इसका? इसका साफ साफ मतलब ये है कि मुसलमानों, तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुअज़्ज़मा में देखा, तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने मुनव्वरा में देखा। मक्के मुअज़्ज़मा में जुमा फर्ज नहीं था, जुमा फर्ज हुआ मदीने में। तो अगर जिन लोगों ने मक्के में देखा और आपने वहाँ जुमा नहीं पढ़ी, तो क्या आप जुमा नहीं पढ़ेंगे? ये कहेंगे कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 बरस तक देखा, उन्होंने जुमा नहीं पढ़ी, तो क्या आप जुमा नहीं पढ़ेंगे? और फिर ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम बतदरीज ऐसा 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 उसके जो है अहकामात शामिल होते रहे और 23 साल में ये जो है मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये अल्लाह ताला ने आज हमारा दीन मुकम्मल कर दिया। और इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको 81 दिन तक इस दुनिया में रखते। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि मुसलमानों, तुमने हुजूर को मक्के मुअज़्ज़मा में देखा, वहाँ जुमा नहीं था। तुमने हुजूर को मदीने मुनव्वरा में देखा, वहाँ बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन आज हमारा दीन मुकम्मल कर दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज आपसे जरूरी है। इससे पहले जो देखा तो भूल जाओ। अगर आप रफ़े यदैन करते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमानों ने रफ़े यदैन करना, और अगर आप नहीं करते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमानों को रफ़े यदैन नहीं करना चाहिए। अगर आप आमीन बिल जहर कहते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमानों को आमीन बिल जहर कहना चाहिए, और नहीं कहते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमानों को बिला क्यों चढ़ा ये मान लेना चाहिए कि अब आमीन बिल जहर हम नहीं कहेंगे। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये 81 दिन की जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको कहाँ मिलेगी? मेरा आपको जवाब है कि जाइए तुर्की में, इस्तांबुल में, वहाँ पर तमाम पुरानी किताबें आज भी रखी हुई है। हजरत उस्मान गनी जिस पुराने पाक को पढ़ते हुए शहीद हुए थे, वो चीटी वाला कुरान आज भी वहाँ मौजूद है। तो आज मुसलमानों में जो राबत इस्लामी है, ये उनका फर्ज है कि वो वहाँ जाए और आपकी 81 दिन की जिंदगी का पूरा पूरा मुताला करे और ऐलान कर दे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 81 दिनों में इस तरह की नमाज पढ़ते थे। इसलिए तमाम मुसलमानों को उसी तरह की नमाज पढ़ना चाहिए। वो पहले जो पढ़ा करते थे वो उस तरह की नमाज आज नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो पढ़ते थे उस वक्त दीन नामुकम्मल था, और 81 दिन में जो आपने पढ़े वो दीन मुकम्मल है। और जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बिला क्यों चढ़ा इसको मान लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के इख्तिलाफ मिटाने का वाहिद रास्ता ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 81 दिन की जिंदगी है उसको हम पूरा पूरा फॉलो करके, आज तो सारे दुनिया में इस्लाम बिगड़ा हुआ है, शिया सुन्नी चल रहे हैं, कई और चल रहे हैं, कई जो है अहले सुन्नत है, कई जमात इस्लामी है, कई तबलीगी जमात है। इन तमाम चीज़ों का जो है आप एक ही तरीके से जो इलाज कर सकते हैं कि 81 दिन की रहते जो है आप जिंदगी पढ़िए और उसको जो है सऊदी अरब के सामने रखिए, इस्लामी ममालिक के सामने रखिए और ऐलान करवा दीजिए कि आज के बाद सारी दुनिया के मुसलमानों का तरीक़े नमाज एक ही होगा। और जो आपका अमल 81 दिन का था वो हमारे लिए एक नमूना है, और अल्लाह ताला ने आपको 81 दिन इस दुनिया में रखने का मकसद ये कि मुसलमानों अब इनको देख लो, ये परफेक्ट इस्लाम है। अब तक जो देखा वो परफेक्ट इस्लाम नहीं था। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चीज़ पर गौर कीजिए, इस चीज़ को उठाइए, राबत इस्लाम से कॉन्टैक्ट पैदा कीजिए और उनको इस बात पर मजबूर कीजिए कि आप जाइए, आप स्टडी कीजिए और उनका वहाँ बैठिए, सही तर्जुमा कीजिए और सारी दुनिया के सामने
पहले जो कुछ देखा, इससे पहले जो कुछ पढ़ा, इससे पहले जो कुछ सुना, वो नामुकम्मल था, क्योंकि अल्लाह की आयत के आगे इससे क्या चलता है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो साफ अल्फाज है कि मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुकम्मल दीन पे चलेंगे या गैर मुकम्मल दीन पे चलेंगे? तो साफ सीधा सवाल है कि हर शख्स साहिब फहम ये कहेगा कि नहीं, हमको मुकम्मल दीन पे चलना चाहिए। जिन लोगों ने प्रोग्राम तश्कील दिया, मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। सारी हजरात ने जो हमको वक्त दिया, मैं उनको भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। और आज अली साहब ने इसको ये कहा कि ये मुजाहरा है, मैं समझता हूँ कि आइंदा आप इसको मुकाबला रखिए और तमाम खाली हजरात को एक ही सूरत दीजिए, ये तमाम खाली हजरात एक ही सूरत पढ़े, ताकि सुनने वालों को ये जजमेंट करने में आसानी हो कि किसकी सिरत व लिहाज तजवीज़ हर लिहाज से अच्छी है। खुदा कारी का